ہیں اور ہم نے انہیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے. صرف مسلمان کو نہیں، صرف مومن کو نہیں، صرف اہل اللہ کو نہیں، صرف مدرسے کے اساتذہ کو نہیں، صرف چند مخصوص لوگوں کو نہیں، بنی آدم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، بدھسٹ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے مذہب کے ماننے والے یا ایتھسٹ جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، وہ سب کے سب کرمنا بنی آدم. جو بھی آدم کی اولاد ہیں وہ سب معزز ہیں، وہ سب محترم ہیں، وہ سب قابل احترام ہیں. بحیثیت انسان وہ سب کے سب قابل تعظیم ہیں، وہ سب کے سب اس قابل ہیں کہ ہم انہیں گلے سے لگائیں، ہم ان سے پیار و محبت کے ساتھ ملیں اور پیار کے ساتھ اپنے دین کا پیغام آگے لے چلیں. اور آگے چلیے، ہم نے آپ کو کتاب کا نام شروع میں بتایا تھا، گریٹ کیٹ مساکر. یہ تو بات ہے انسان اور انسانی تکریم کی. اس طرح کی درجنوں مثال آپ کو ملے گی ہماری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں درجنوں واقعات، درجنوں مثالیں ملیں گی جہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسان کو معزز بنایا گیا، انسانیت کی تکریم کی گئی اور انسان کے ساتھ ساتھ حیوانوں کے ساتھ بھی اچھائی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں پر رحم و کرم کرنے کی ترغیب دی گئی، جانوروں سے اچھا معاملہ کرنے پر ابھارا گیا. بلیوں کو ایک دن قتل کر دیا جا رہا ہے، جلا دیا جا رہا ہے. دوسری طرف آپ اسلام کے تاریخ پر نظر ڈالیں تو مسلم شریف میں ایک بڑی اچھی حدیث بیان کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، جس کو مسلم شریف میں درج کیا امام مسلم نے. حدیث کا خلاصہ ہے، ایک شخص کو، ایک عورت کو جہنم صرف اس لیے بھیج دیا گیا کہ اس نے ایک بلی باندھ رکھا تھا، بلی باندھ رکھی تھی اور اسے کھانے پینے کچھ نہیں دیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا. کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا بلی کو اور اس کے بعد آخر میں بلی مر گئی. تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ نے جہنم بھیج دیا، اس پر جہنم واجب قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک بلی کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم لازم قرار دیا. ایک بلی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے پر ابدی جہنمی انسان ہو جا رہا ہے. اور دوسری طرف آپ بڑے سویلائزڈ ہیں، بڑے مہذب ہیں، بڑے امن کے داعی ہیں، بڑا ڈیولپڈ کلچر رکھتے ہیں، آپ کے یہاں گریٹ کیٹ مساکر ٹائپ کے واقعات وجود میں آ رہے ہیں. دوسری طرف مسلم شریف میں ہی ایک پیاسے کتے کو پانی بھر کر پلا دیا، بڑی مشہور حدیث. صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمایا کہ because he provided water the thirsty dog. ایک پیاسا کتا تھا، اس کو اس نے پانی پلا کر زندگی کی روح پھونک دی اس کے اندر. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنتی ہو گیا. ایک عورت نے بلی کو باندھ کر پیاسا چھوڑا جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہونے کا مرتکب بن گئی اور کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر شخص جنتی بن گیا. یہ اینیملز اور جانوروں کے ساتھ محبت ہے. اینیملز کی تکریم کیسے کی جائے، جانوروں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے، یہ اسلام نے ہمیں پوری طرح سے بتایا ہے. اسلام نے یہ سارے درس ہمیں دیے ہیں، اسلام نے یہ ساری چیز ہمیں سکھایا ہے، یہ سارے درس دیے ہیں. تو آج جب ہمارے معاشرے میں کوئی بات ہوتی ہے، جب یورپ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم امریکہ میں رہتے ہیں لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں پورا امریکی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں، پیپر میں پڑھتے ہیں، ٹی وی اور اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. یہ چند شریر لوگ ہوتے ہیں، جسٹ فیو پیپل، کچھ چند لوگ ہیں جو اس طرح کے افواہ خرافات انسانیت سوز کام کرتے ہیں. لیکن اوور آل ان جنرل تو میں اپنا ملاحظہ کہہ سکتا ہوں، میں نے جو نوٹ کیا وہ بات ضرور بتا سکتا ہوں. 70 to 80%، 70 سے 80% لوگ اچھے ہیں. امریکہ کے 70 سے 80% لوگ، 80% عوام
अच्छी आवाम है, मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, अच्छा जज्बा रखते हैं इंसानियत के तय। मुसलमान के साथ तो अच्छे मामलात हैं ही, मुसलमानों से तो अच्छे मामलात हैं ही उनके, लेकिन कोई भी इंसान आ जाए उनसे उनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। वो आपसे खंदा पेशानी के साथ मिलेंगे, वो आपसे हंस कर मिलेंगे, प्यार के साथ मिलेंगे। और मैं अपना जाती तजर्बा आपको बताऊंगा कि मैं अभी यहाँ आने से पहले ही यहूदियों को बड़ा नफरत की निगाह से देखा जाता है कि यहूदी बड़े जालिम हैं, ऐसा है। होंगे चंद लोग, लेकिन इसका ये माना नहीं कि पूरी यहूदी सोसाइटी ही खराब है, पूरी यहूदी सोसाइटी ही बर्बाद है और सबके सब जालिम है। नहीं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। यहाँ आने से सिर्फ 2 हफ्ता पहले, इंडिया में 1 तारीख को पहुंचा हूँ, 1 दिसंबर को, सिर्फ 2 हफ्ते पहले नवंबर में 11 या 12 नवंबर को मेरी एक मुलाकात थी। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, और उसका जो रिलीजन डिपार्टमेंट है वो लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है। रिलीजन डिपार्टमेंट जो मजहबी शोबा है, ये मुल्क का सबसे बड़ा, मुल्क की यूनिवर्सिटियों का सबसे बड़ा मजहबी शोबा है। उसमें जो एक रिलीजन का एक सेक्शन है, उस सेक्शन के एक सेक्शन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो यहूदी हैं, प्रोफेसर, वो प्रोफेसर यहूदी हैं। उनसे मैं अपने ज़ाती किसी मशवरे के लिए मिलना चाह रहा था, बहुत ज़माने से मैंने उनका नाम सुना था, तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं उनके साथ गया। मिलने दिल में था कि प्रोफेसर यहूदी हैं, हमने सुन रखा है कि यहूदी बड़े ख़राब होते हैं, बड़े जालिम होते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसी मुलाकात होगी। मैं जो अपना मकसद लेकर जा रहा हूँ, पता नहीं वो हमारे मकसद पे पूरे उतरेंगे, नहीं काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि जब मैं उनसे मिला तो मैं देखता ही रह गया कि इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा अंदाज मिलने का कि मैं बयान नहीं कर सकता। असर की नमाज का वक्त हुआ, मैं सोच रहा था कि हो सकता है अभी तक तो मामला बड़े अच्छे चले, चाय नोशी हुई, नाश्ता हुआ, बात बड़ी अच्छी हुई, हो सकता है कि अब ऐसा हो कि नमाज के लिए मैं कहूँ कि मुझे असर की नमाज के लिए जाना है तो मना कर दें, कि हो सकता है कि इनके जहन में कोई बात हो। मैंने सिर्फ थोड़ा सा अभी अपने जहन में कुछ सोचा कि ऐसा लग रहा है कि नमाज का टाइम हुआ है, तो फौरन बर्ड कहते हैं कि मिस्टर मंजर, इट लुक्स लाइक इट्स योर प्रेयर टाइम, लग रहा है कि आपकी नमाज का टाइम है, तो आप जाए, यू आर फ्री, यू आर मोस्ट वेलकम, हेयर इज माई बेसमेंट एंड हेयर इज द थिंग्स वेयरएवर यू कैन प्रे व्हाटएवर एंड व्हेनेवर यू वांट। जब टाइम हो जाए, ये हमारा बेसमेंट है, ये चटाई है, जिसको आप लोग हो सकता है मुसल्ला कहते हैं या क्या कहते हैं, हमें सही पता नहीं है, तो ये लीजिए, ये चटाई, ये हमारा बेसमेंट है, जाइए आप अपनी इबादत कीजिए। आप जिस तरह नमाज पढ़ना चाहें, जितनी देर पढ़ना चाहें, आप जाइए और नमाज पढ़िए और पढ़कर आइए, फिर उसके बाद हमारी मीटिंग जारी रहेगी। मैं हैरान रहा, मैं गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़कर आया, फिर गुफ्तगू शुरू हुई, चाय चल रही है, और आप उनका अखलाक देखें, अपने हाथ से चाय डाल डालकर, बहुत बड़े प्रोफेसर, बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, और अपने हाथ से चाय डालकर पिला रहे हैं, मेहमान की खिदमत कर रहे हैं, कह रहे हैं यू आर गेस्ट, यू आर गेस्ट, आप मेहमान हैं तो मेहमान की ताज़ीम की जानी चाहिए, मेहमान की तकरीम की जानी चाहिए। चाय पिला रहे हैं, और इस दौरान फिर मगरिब का वक्त आ गया, तो एक जुमला जो कहा वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। हंसते मजाक किया उन्होंने, तो मगर उसमें नसीहत भी है। तो उन्होंने कहा है कि नाउ इट्स सनसेट एंड इट्स अगेन योर प्रेयर टाइम। तो हमने उनसे ऐसे कहा कि हाँ, हमें क्या है, हमें तो बार बार नमाज पढ़नी पड़ती है, 5 मरतबा हमें जाना पड़ता है, वजू करना पड़ता है, नमाज पढ़ना पड़ती है। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, गो प्रे योर प्रेयर एंड आई एम गोइंग टू प्रे माई प्रेयर, देन आफ्टर दैट आई विल सी हुज प्रेयर इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग। आप भी जाओ, नमाज पढ़ो, आप भी इबादत करो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि किसकी इबादत ज़्यादा ताकतवर है, किसकी दुआ में ज़्यादा असर है, किसकी इबादत में ज़्यादा ताकत है। हंसते मजाक करते उन्होंने कहा कि जाइए आप भी नमाज पढ़िए और हम भी जा रहे हैं, अपनी कुछ इबादत करेंगे। बहरहाल नमाज हुई, हमने नमाज पढ़ी, उन्होंने उनको जो करना था किए और आए, फिर हमारी मीटिंग चलती रही। बताना ये चाहता हूँ कि ये यहूदी हैं, प्रोफेसर हैं, और एक डिपार्टमेंट में सीनियर उनकी अथॉरिटी है। वो अगर कहा जाए तो चाहे कितना भी शर्त हो यूनिवर्सिटी की, बगैर किसी शर्त के एडमिशन हो जाता है। और पाकिस्तान से हर साल एक स्टूडेंट उनके रिकमेंडेशन पे आता है कि डिपार्टमेंट की चाहे जो लोग हैं या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो चाहे, जो कहते हैं कि इसका एडमिशन लेना नहीं लेना, वो कहते हैं कि नहीं, एक तालिब इल्म तो मुझे पाकिस्तान से चाहिए, एक मुसलमान तालिब इल्म।
ہم رکھیں گے. اور وہ سارے مسلمان طالب علم سے میری ملاقات ہوئی, وہ سب جو ان کی تعریف کر رہے تھے میں بتا نہیں سکتا کہ بڑے خلیق ہیں اور بڑے محبت سے پیش آتے. ایسا نہیں کہ کوئی دشمنی کا ماحول ہے. تو چند لوگ ہیں جو ہر جگہ فتنہ و فساد کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, ہر ماحول, ہر سوسائٹی میں. پوری عوام, پورا ملک ایسا نہیں ہوتا, پوری عوام, پورا ملک ایسا نہیں ہوتا. وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن جلانے کا واقعہ 2 سال پہلے امریکہ میں ایک جگہ ہے